حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي إلى سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله نور الظلال ولا يقع عليه ولا يمتص دمه بالبعض وكل موضع صلى فيه وثبت موقفه امتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة ووجوب الصلاة عليه بالتشهد الأخير وعرض عليه جميع الخلق من آدم إلى من بعده وكان لا يتساءب ولا يجهر منه الغائط بل تبتلئه الأرض ومن كان في قلبه حرج في حكمه عليه يكفر به ولم يصلي عليه جماعة بل صلى الناس عليه أفزازا صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا عليه wala yang tafsu dan tidak mengucup kadang mengisap
walayam tasu dan kada mengisap damahu akan darah Nabi al-baudu oleh nyamuk. Kalalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatai di Arab Saudi itu atau di Jazirah Arab itu banyak juga nyamuk. Ada aja nyamuk yang halus-halus, ada yang bono, ini banyak yang halus-halus rahmatai. Tapi Rasulullah itu kada mau diisap nyamuk darah sidin itu kada mau. Darah sidin itu kada mau diisap oleh nyamuk. Itulah saking Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyamuk hinggap aja nyamuk, karena nyamuk itu kan kada lain lalat. Nyamuk itu inya kada mau di kotoran, kada di kotoran. Apalagi nyamuk apa nang orang-orang itu dapat nang penyakit apa demam berdarah itu nyamuk apa ngarannya? Apa? Aedes. Itu nyamuknya kan nyamuk nang ketujuh dibersih kalau nyamuknya ketujuh beda lalat, kalau lalat ketujuh kotor. Nah sehingga Rasulullah itu mau jadi hinggap nyamuk, tetapi nyamuk kada meisap darah Rasulullah. Jadi hinggap aja itu nggak apa-apa juga hinggap juga kada meisap juga. Ya kalau nyamuk itu meisap darah. Kalau lalat itu kan hinggap aja, sedangkan nyamuk meisap darah. Kalau inya hinggap kada meisap sama ada apanya, maka bisa saja nyamuk itu kada hinggap ke tubuh Rasulullah karena inya kada kaujo meisap darah Rasulullah. Dia kenapa? Ya karena darah Rasulullah itu kan suci, darah suci. Ya nam itu makanya dulu rahmatai. Amunnya nyamuk tuh rahmatilah kawam isap darah Rasulullah salah-salah ikam nyamuk itu mulia, kemudian dia udah mau masuk neraka. Walaupun nyamuk tuh ada masuk neraka, lawan bisa masuk surga nyamuk itu tuh. Kenapa garang? Oh darah Rasulullah itu setitik darah Rasulullah itu ada di tubuh kita rahmatai. Jangan sedikit pun api neraka kada akan menjilat. Sedikit pun api neraka kada akan menjilat di tubuh yang di dalam tubuh itu mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya orang yang di dalam tubuhnya mengalir dari darah Rasulullah jarang perilakunya buruk, itu jarang. Rasa kada ya. Karena di dalam tubuhnya itu mengalir darah suci. Zaman dahulu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melakukan hijamah. Tahu hijamah lah, mar. Apa rahmat hijamah? Tahu hijamah apa? Apa? Mar. Tahu hijamah apa? Erolah. Waduh, tahu bol. Hijamah itu ya ini orang bekam ngarannya hijamah. Rasulullah itu menganjurkan umatnya itu agar berhijamah. Hijamah itu bekam, paham lidah bibit hijamah. Rasulullah itu pernah melakukan hijamah. Hijamah itu berbekam. Nah berbekam itu kan mengeluarkan darah. Bekam itu mengeluarkan darah, kan dicucuk-cucuk itu disop keluar darah. Zaman Rasulullah ada seorang laki-laki disuruh oleh Rasulullah, aku lupa ngarannya siapa laki-laki itu. Cuma ada riwayatnya. Membekam Rasulullah. Setelah bekam Rasulullah disuruh Nabi, darahnya itu ditanam ke dalam tanah. Sudah beberapa waktu kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki yang membekam itu, wahai si fulan, sudahlah darah itu ditanam atau bahasa kita dipatak ya Rasulullah, darah itu ulun minum. Darah itu ulun minum, ujar Rasulullah, haramallahu jasadaka 'alan nar. Haram neraka menyentuh tubuhmu karena di dalam dirimu ada darahku.
Paham? Mungkin ni rahmatnya setitis saja ada darah Rasulullah. Oh ikam kedua ni, api neraka kedua ni menyentuh kedua ni. Tapi kada sembarangan juga orang nang zuriat Nabi itu ada sembarangan. Makanya hati-hati banget kalau orang ngaku zuriat Nabi, pastikan dulu benar kada zuriat Nabi. Karena masalahnya suci, arti suci ini turunan orang suci. Punya kewajiban kita mencintai, menghormati dan memuliakan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mulai zaman dahulu itu sudah ada orang-orang yang mengaku zuriat Nabi, padahal begitu ditelaah, diteliti ternyata bukan. Itu banyak kejadian. Makanya ada yang disebut dengan surakun nasab, orang pencuri nasab, Banyak orang ngaku zuriat Nabi, padahal begitu dicek ditelaah ternyata bukan. Nah, tapi kalau orang itu sudah pasti zuriat Nabi dengan bukti-bukti yang ditentukan di dalam hukum fikih, maka kita kewajiban berapa teh? Kewajiban lawan orang itu kita kewajiban menghormati, kewajiban memuliakan, kewajiban menyayangi dan seterusnya. Kenapa? Karena memang di dalam tubuh mereka itu adalah ada bid'atun min bid'ati Rasulillah. Ada segumpal darah daripada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu la yamtassu damahu al-ba'du. Tidak mengisap akan darah Nabi itu oleh nyamuk. Nyamuk kada mengisap darah Nabi. Wa kullu mawdi'in shalla fihi, dan setiap tempat yang sembahyang Nabi pada tempat itu, wa dhabita mauqifahu, dan Nabi menentukan mendhabit tempatnya, imtana al-ijtihadu fihi, maka terlarang berijtihad padanya, yumnatan wa yusratan, kanan dan kiri. Pokoknya bilanya tempat itu disembahyangi Nabi dan sudah ada ketentuan bahwa itu pernah disembahyangi Nabi, itu kada perlu berijtihad lagi. Artinya sudah, iya dah ini berkah. Kada kisah rahmateh orang-orang lu bahari zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi selalu sembahyang di tempat itu, padahal ada tempat kada hebat kada. Begitu ditanya, kok kenapa sampean sembahyang di sini terus? Sembahyang di sini terus. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke rumahku, lalu sembahyang di rumah sini, maka aku tabarruk mengambil berkah bekas tempat sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini orang tuh rahmatnya boleh dalam rangka mengambil berkah. Ini dulu tempat sembahyangnya siapa? Wali Sepulan. Kayak kita telah ke Martapura umpamanya, ke Masjid Al-Karamah, cari dulu sembahyang almarhum Guru Sukumpul di mana? Oh di situ. Ayo tempat sembahyang di sana. Napa? Tabarruk bi asaril auliya, mengambil berkah bekas kedudukan walinya Allah Taala. Karena sahabat itu ketujuh mengambil berkah bekas jejak Rasulullah. Di antaranya sahabat yang sangat suka melakukan itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berjalan-jalan mencari bekas tempat yang disinggahi Nabi, tempat yang disembahyangi Nabi, maka beliau mengambil berkah dari tempat bekas Nabi sembahyang. Maka beliau mengambil berkah dari tempat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana la yatasawa wujubi shalah wa wujubus salati alaihi bitashahhudil akhir. Dan di antara kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudil akhir, di waktu tasyahud akhir.
Kita sembahyang apakah? Sembahyang wajib, sembahyang sunat. Di saat tasyahud akhir wajib bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat muakkad bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sembahyang Allah tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh salam sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Itu mulai kita menhendak tasyahud akhir sangat pindik ya kayak itu. Umpamanya tarawih at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud ngaranna. Nah dalam tasyahud akhir wajib bersolawat ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sunat muakkad bersalawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selebihnya sunat. Selebihnya itu sunat. Artinya orang apabila bertasyahud akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Nah, artinya apa? Artinya orang apabila sembahyang fardu kah, sembahyang sunat kah, kada berselawat lawan Rasulullah, sembahyangnya kada sah. Kapan berselawatnya? Berselawatnya itu adalah di tasyahud akhir. Kita telah. Nah, wa urida alaihi jami'ul khalqi min Adam ila man ba'dahu wa urida dan ta'arada mendatangi alaihi atas Nabi arada jami'ul khalqi semua makhluk min Adam ila mulai Nabi Adam ila man ba'dahu sampai orang sesudah Nabi Adam kainaikum di akhirat seluruh makhluk mendatangi Rasulullah mulai Nabi Adamnya lawan umat-umatnya, Nabi Nuh lawan umat-umatnya, Nabi Idris lawan umat-umatnya, Nabi Ibrahim lawan umatnya, Nabi Musa lawan umatnya, Nabi Isa lawan umatnya, nabi-nabi yang lain lawan umatnya datang ke wadah Rasulullah, datang ke lawan Rasulullah. Kita ini umatnya sudah umat Rasulullah. Nabi Adam lawan umat Sidin, anak cucu Sidin, Nabi Idris keluarga umat Sidin dan nabi-nabi yang lain bersama umatnya mendatangi Rasulullah di hari kiamat. Mengapa mendatangi Rasulullah? Minta syafaat, minta bantuan apa? Bantuan daripada dahsyatnya huru haranya di hari kiamat. Karena hari kiamat itu ada yang disebut dengan huru hara. Huru hara hari kiamat kada baju, betilanjang, mana panas. Maka butuh pakaian, butuh bantuan. Manusia datang kepada Nabi Adam, minta bantuan, minta syafaat. Ujar Adam, aku kada kawa memberi syafaat. Datangi Nabi Nuh, datang umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Begitu kepada Nabi Nuh, ujar Nabi Nuh, aku kada kawa jua memberi syafaat. Aku saran kepada Nabi Ibrahim, datangi Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, aku kada kawa jua memberi syafaat. Sampai seterusnya. Pada akhirnya semuanya datang kepada Rasulullah. Pahamlah. Datang Nabi Adam datang kepada Rasulullah bersama umatnya, Nabi Nuh bersama umatnya datang kepada Rasulullah, Nabi Idris bersama umatnya datang kepada Rasulullah. Semua para nabi
dan umat-umatnya datang kepada Rasulullah dalam rangka minta bantuan, minta syafaat atas huru-haranya hari kiamat. Disitulah Rasulullah memberikan syafaat kepada Nabi Adam. Rasulullah memberikan syafaat kepada Nabi Nuh dan umatnya. Rasulullah memberikan syafaat kepada Nabi Musa dan umatnya, dan seluruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Pada akhirnya mereka berterima kasih kepada Rasulullah, memuji kepada Rasulullah. Inilah yang disebut maqaman mahmuda allazi wa'atta, yang setiap hari kita berdoa setelah azan, Allahumma rabbaha hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ata wa maqamam mahmuda. Apa maqam mahmuda? Disinilah di hari kiamat Nabi dipuji oleh seluruh manusia, mulai Adam dan yang lain-lainnya. Maqam mahmud allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Hebat. Ada bisa, nang lain ada bisa marahi memberi syafaat. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaatul uzma, itu disebut syafaat besar-besaran. Itu wa kana la yatasa'abu, wa kana dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatasa'abu, kada pernah menguap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pernah menguap. Bahasa Indonesia menguap juga. Menguap juga. Ya dah. Rasulullah kada pernah menguap seumur hidup, kada menguap. Kita ya Allah, ya bismillah. Yalah amin. Aduh. Kenapa? Ya karena tasawuf itu dari setan. Rasulullah itu bebas dari gangguan setan. Lamun orang telah ngeteng kadang alih-alih bila orang tuh hanya belajar apa menguap, sudah itu tandanya setan mengganggu dirinya. Makanya Nabi mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila Anda bau wudu menguap, ngantuk belajar apa menguap, nah ini sudah jadi permainan setan. Wala yajharu minhul ghaitu, dan tidak nampak dari Rasulullah al-ghaitu kotoran hajat besar. Bahasa kasarnya tahi, itu bahasa kasar. Bal tabtalihul ardu, bahkan menelan akan dia oleh tanah. Zaman Rasulullah itu tadinya ada kloset bang dikae. Yang kita kan ini WC itu ada klosetnya. Kalau bahira di sungai, bahira di WC kloset. Undi Arab tanah wara, apabila ada samin, apabila ada samin nggak ada. Makanya penjir zaman dulu tuh buang hajat besar, ya kadang-kadang kali betutup batu di mana batu ya lagi. Tahu batai lah bar. Kami tahu batai. Dah iya dah. Di mana berdangkak kayu lagi. Ada paham Jumat tuh. Kami paham Jumat tuh. Iya di mana berdangkak kayu lagi orang bahari itu. Mana adanya ada WC bang? WC nang kayak kita tuh ya paling-paling dinding lah, di dindingnya. Udah di mana? Di tanah. Bapak paham lagi? Nah, Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran hajat besar Nabi kada bekas. Kenapa? Ditelan tanah. Kayaknya ngalih kamu ada juga musi ada Nabi berkat.
Iya, nah, kita ada melihat di film-film atau di video apa di India sapi kepadanya Tuhan dari sapi dimakan tiapa dari sapi ditipakakan ke muha banyu sapi kami sapi diminum tapi apa karena mereka menganggap itu karkawa itu pandangan mereka anu gitu pandangan mereka ya kada apa-apa lah memang bagi kita itu kotor bagi mereka ada apa-apa. Allahu akbar wala yazharu minhul ghaitu batadhibuhul ardu wa man kana fi qalbi harajun orang yang ada di hatinya haraj itu dosa salah sangkal ajani sangkal fi hukmihi pada hukum Nabi keputusan Nabi orang telah diputuskan Rasulullah lalu hatinya sangkal alaihi atas sedang dihukumkan Nabi atasnya yakfuru bihi menjadi kafir dengannya. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallahu rasuluhu amran fama kana lahumul khiyarah. Zaman Rasulullah itu apabila sudah Rasulullah memutuskan sebuah hukum, memutuskan sebuah keputusan, wajib menerima dengan lapang dada. Kalau orang menolak hukumnya Rasulullah, menyangkali hukum Rasulullah, keputusan Rasulullah, maka orang itu kafir. Walam yusalli alaihi jama'atan bal sallallahu nasu alaihi abzazan sallallahu alaihi wasallam zadahu fadlan wa syarafan. Walalam yusalli alaihi jama'atun tidak bersolawat atasnya oleh sejamaah atau tidak sembahyang bal sallan nas alaihi apa ngarannya ya elah Rasulullah kan bersalawat lawan orang lain pang manusia yang bersalawat lawan Nabi abzazan terus menerus sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan menambah anugerah serta kemuliaan ladaihi terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Gada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Nah, yang pertama Aisyah al-ula minal al-jawazin Nabi atis illati tuwfiya Rasulullah anhunna Aisyah bintu Abi Bakr. Berikutnya cerita tentang 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah wafat. Bagaimana siapa orangnya, bagaimana cerita pendeknya atau biografi ringkasnya akan datang kita bahas. Al-Fatihah. Ila hadratis sayyidina